میری ہر بربادی اور ہر شکست کی وجہ صرف تم ہو. مجھ سے سب کچھ چھین لیا تم نے, سب کچھ. خاموش کمرہ اس کی چیخوں سسکیوں سے گونج رہا تھا. کمر خوشی کی شدت سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا. لیکن اب نہیں, بس بہت ہو گیا, بہت ہو گیا اب. بھیگے رخساروں سے بے دردی سے آنسو رگڑتے ہوئے ایک دم اٹھی تھی. ہمیں مزید تمہیں خود کو شکست نہیں دینے دوں گی. آگے بڑھ کر اس نے الماری کا پٹ کھولا. اس بات سے بے نیاز کے قالین پر بکھرے ہوئے کئی ایک کانچ کے ٹکڑوں پر وہ چل گئی تھی جو اس کے ننگے پیروں میں پیست ہو گئے تھے. اس کی نفرت, اس کا جنون اتنا شدید تھا کہ وہ سب کچھ فراموش کر چکی تھی, حتیٰ کہ ہر درد اور تکلیف سے آری ہو چلی تھی. بہت شوق ہے نا تمہیں میرے راستے میں آنے کا. جان کسی کیفیت کے ساتھ اس نے سیف کھولا اور اس کے اندر سے وہ چھوٹی سی شیشی برآمد کر لی. پھر اسے آنکھوں کے سامنے کیا. قطرہ قطرہ کر کے یہ زہر میں نے اپنے دل میں دبی تمہیں نفرت سے تیار کیا ہے تمہارے لیے. موت بن کر, سردی بن کر یہ تمہارے جسم میں داخل ہوگی اور اسے اندر سے آگ کی طرح دکھا کر تمہیں بھسم کر دے گی. نیچے تمہارے جسم کے اندر موجود ایسا پگھل کر پانی ہو جائیں گے. تب کہیں جا کر میرے اندر کی یہ آگ سرد ہوگی. مر جاؤ تم میری بلا سے. شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے قدرے سرد و زہریلے لہجے میں ایسے کہا کہ وہاں موجود ہر شے کانپ اٹھی تھی. تب سے بھاگتے دوڑتے قدم بے جان ہونے لگے تھے. اپنے وجود کا بوجھ بے مشکل تمام اپنے پیروں پر اٹھا وہ بھاگتے پھر رہی تھی. اس سے کچھ فاصلے پر ہی اس کے پیچھے 3-4 لوگ اسی طرح توڑ رہے تھے. رک جاؤ, میں نے کہا رک جاؤ. ان میں سے ایک نے صفاق آواز میں تنبیہ کی. چاندنی رات میں دوڑتے مجسمے میں اس آواز کو سن کر رکنے کے بجائے مزید پھرتی آ گئی تھی. وہ لوگ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لپک جھپک بھاگ رہے تھے اور وہ ہلکی پھلکی دوشیزہ کی رفتار سے دوڑتی ان کے ہاتھ نہ آنے کی کوشش میں ہلکا آنتی. گولی چلا دے کیا؟ ان دوڑتے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا. پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ ماری گئی تو ہمارے کس کام کی؟ ہم اسے مارنے کے لیے تھوڑی لائے. اس مختصر گرو کا شاید یہ سرگنا تھا جسے گولی چلانے کی اجازت نہ دی, جس پر وہ لوگ ہنوز اسے پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگنے لگے تھے. دوڑتے قدموں کے ساتھ وہ ایک دیوار پر آ رہی تھی جسے دیکھ کر ہی اس کی امید دم توڑنے لگی. وہ دیوار اتنی اونچی تھی مگر اتنی کم بلند بھی نہ تھی کہ وہ اسے پھاند لیتی. پھر اچانک اس کے پاؤں میں اٹھنے والا وہ درد شدید اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. وہ ننگے پاؤں تھی, شاید کوئی چیز اس کے پیر میں کھپ گئی تھی. یا اللہ میری مدد کر, مجھے ظالموں کے شر سے بچا. وہ آنسو بہاتی گہری گہری سانسوں کے درمیان زیر لب کہہ رہی تھی. کیونکہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا. وہ دیوار سے پشت لگائے اپنے پیچھے آتے ان 4 لڑکوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی تقلید کرتے کرتے اس سے کچھ ہی فاصلے پر آ کر رک گئے تھے. اب کہاں بھاگ کر جاؤ گی؟ لمبے کارڈ والے اس دبلے سے لڑکی نے اس کی جانب تنزیہ اس جملہ اچالا, جس پر باقی سارے لڑکی اس کی بے بسی پر ہنستے اس کا مذاق اڑانے لگے. ان کے زہریلے کیکوں سے بچنے نتیجے میں اس کی ہمت دم توڑ گئی تھی. بچاؤ, وہ روتے ہوئے چیخ پڑی تھی. رات کی سناٹی میں اس کی آواز گونج رہی تھی. شٹ اپ, بند کر اپنی یہ بکواس. اس بند فیکٹری میں کون بچائے گا تمہیں؟ جاؤ پکڑ لو جا کر اس کو. اسے جھڑکنے کے بعد اس لڑکے نے اپنے دیگر ساتھیوں کو حکم دیا. ان کی پیش قدمی دیکھ کر اس کی رہی سی طاقت بھی جواب دے گئی تھی. وہ صدمے سے بے ہوش ہو کر زمین پر وہیں گر گئی تھی. وہ جو اتنی دیر سے بھاگتی ہوئی خود کو ان سے بچا رہی تھی اب پھر سے انہیں کے رحم و کرم پر آ گئی. وہ لوگ جو اس جانب قدم بڑھا رہے تھے اسی وقت وہاں قطار میں لگی 4-5 گاڑیوں میں سے کسی بند پڑی گاڑی کا انجن گرا, جس سے وہ سب چونک کر رہ گئے. ہیڈ لائنز کی تیز روشنی ان کی پیچھے سے ہوتی ہوئی بے جان پڑے وجود پر بڑھ رہی تھی. ہر چیز سے انجان وہ زمین پر اوندھی تھی. اس کے سیاہ گنگرے بال چہرے کو ڈھانپ رہے تھے. جو ہی لوگوں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا انہیں سوا وہ گاڑی فل اسپیڈ سے آگے بڑھی اور وہ لوگ چیختے اپنا بچاؤ کے لیے دائیں بائیں طرف گر گئے تھے. ذرا سا بھی اگر وہ اپنی چمچن میں چک جاتے تو گاڑی یقینی طور پر ان میں سے کسی نہ کسی کو کچل ڈالتی. ان کی یہ حالت کرنے کے بعد گاڑی کو فوراً بریک لگا تھا جسے ٹائر زور زبان سے چڑچڑائے تھے. ابے کون ہے تو, جان لے گا کیا ہماری؟ پٹائر کو اپنی چہرے سے ذرا فاصلے پر رکتے دیکھ کر اس گروہ کے سرگنا نے باقاعدہ رونے والے انداز میں کہا. اس کی بات سن کر گاڑی کا انجن بند ہوا, دروازہ کھل کر وہ نیچے اترا. البتہ ہیڈ لائٹس اس نے نہیں بجھائی تھی. ان چاروں کی نظریں اس کے سفید جاگز پہنے پیروں تک گئیں. پھر وہاں سے آسمانی رنگ کی رف جینس پر سیاہ شرٹ پہنے کسرتی بازو سے ہوتی اس کے چہرے تک گئیں. یہاں سر تاثر چہرے پر موجود تھا. تمہیں کیسے پتا؟ اس کا بقیہ جملہ منہ میں ہی رہ گیا کیونکہ نوان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار ضرب اس کے چہرے پر لگائی تھی. ابھی وہ دوسرا منہ کبھی جڑنے لگا تھا جب دوسرے لڑکے نے سنبھل کر اٹھنے کے بعد اس کا بازو جکڑ لیا. ہاتھ رک جانے پر اس کی غزلی نگاہوں نے رکاوٹ بننے والے کا رخ کیا اور اس سے قبل وہ اس سے بھی حساب لیتا زخمی چہرے والے نے اپنے ساتھی کو روک دیا. تم لوگ بیچ میں مت آؤ, اپنی ناک سے بہتے خون کی دھار کو آستین سے پوچھتے ہوئے اس نے کہا. اس کی بات پر وہ تینوں ایک طرف جا کھڑے ہوئے. اپنے شاگردوں کو تمیز نہیں سکھائی اکرم کہ کیسے اپنے استاد سے پیش آتے ہیں. مزید ایک پنچ اس کے گال پر جڑتے اس نے اس کا گریبان پکڑ کر مقابل کھڑا کیا تھا. اکرم نامی وہ لڑکا مار کھانے اور زخمی ہونے کے باوجود مسکرا رہا تھا. نہ کرو میرے بھائی, کم از کم اس بصورت لڑکی کو تو بخش دیتے. وہ مائنہ خیزی سے اسے مزید سلگا گیا تھا. اپنی بکواس بند کرو ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا میں.
وہ जबड़े भीजता गुर्राया। उसके बाद अकरम भी समझीदा हो गया। क्यों, क्या लगती है ये तुम्हारी? अबरूज काते हुए उसने पूछा। इस सवाल पर इस शख्स की गिरफ्त उसके गिरेबान पर ढीली पड़ने लगी थी। वो फौरी जवाब न दे पाया था। इस बात का चंद लम्हे बाद संभल कर उसने उसका गिरेबान झटके से छोड़ दिया था। इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, उंगली उठाकर कहते हुए उसका अंदाज हनूज वार करने वाला था। अकरम हमें सकुड़ते हुए उसे सुनने लगा। आइंदा तुम या तुम्हारे ये कुत्ते अगर इस लड़की के पास भी नजर आए ना, तो तुम में से हर एक के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हें पैदा करने वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। याद रखना ये बात। अपनी धमकी मुकम्मल करने के बाद उसे पर धकेलते हुए वही सोचो वह से बेगाना वजूद तक आया था। सारा प्लान खराब कर दिया इसने। अकरम के दूसरे साथी कामरान ने करीब पहुंचकर दांत भींचते हुए कहा, फिक्र न करो, देख लूंगा इसे भी एक दिन। अपनी शर्ट का गिरेबान झटकते हुए वो जहरखान लहजे में कहता आगे बढ़ा था। चलो तुम सब। अकरम के पीछे जाते हुए कामरान ने बाकी दो को पे आने का इशारा किया। वो भी कहर भरी नजर बारी बारी हदीद पर डालने के बाद दंदनाते हुए बाहर निकल गए थे। इन सबसे बेपरवाह वो उसके इस बेहोश चेहरे पर झुका सिया बाल पीछे हटाने लगा था। घुंघरू सिया गटा हटती वो चांद चेहरा अपने दाग समेत सामने आता। दाएं आंख के अब्रू से लेकर आंख के नीचे रुखसार तक आता वो आधा चांद जैसा सियाह निशान कुछ ऐसा था कि देखने वाले को यूं महसूस होता जैसे किसी ने मुट्ठी में सुरमे की कालक भर के उसके चेहरे पर फेंक दी हो और चांद की एक चह बन गई हो। वो बेख्याली में उस निशान को तकता गया था। जब उसके साथ पलकों में हल्की हल्की जैसी नोती देखकर वो चौंका। कबल इसके कि वो पूरी तरह होश में आती उसने उसे बाजू में उठा लिया। वो बदा होश में आने के बाद उसे लेकर वो यही रोना ना शुरू कर दे। इसे मुकम्मल होश में आने से कबल ही तकरीबन 45 मिनट की ड्राइवर के बाद वो इसे लेकर निगार हाउस के सामने पहुंचा था। गेट पर खड़े वॉचमैन ने जब चकराते सिर को संभालती नवाल और से उठाते अजीत को देखा तो जल्दी से अपनी जगह से उठकर बाहर बजाई। 2 मिनट बाद ही निगार और रूहा समेत इसे लेने वाली वहां आन पहुंची थी जो इसे उठाए लेकर आ रहा था। इन्हें देखकर इसे नीचे उतार दिया, अलबत्ता सहारा दिए रखा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरी बच्ची मुझे वापस मिल गई। इसकी खैरियत से वापसी की इतला पाती वो जैसे नंगे पैर और नंगे सर दौड़ती हुई आई थी। नवाल आप ही, आप ठीक तो हैं? निगार के पीछे पीछे रूहा ने भी परेशानी के आले में आगे बढ़कर इसे दूसरी जानिब से सहारा देते हुए पूछा। वो अब काफी हद तक होश में आ चुकी थी, मगर दानी से अपने सामने खड़े शख्स को देखने से गुरेज कर रही थी। ये ठीक है, बस जरा सी चोट आई शायद पाँव में। उसके कुछ कहने से कबल ही हदीद ने उसकी तरफ से जवाब दिया। ओ गॉड, मुझे अभी भी देखना होगा फिर इसे। उसकी तकलीफ को सुनकर ही निगार के हाथ पांव फूलने लगे थे। वो अंदर जाने को पलट रही थी जब मैंने उसका ख्याल आया। आई एम सॉरी बेटा, मैं अपनी परेशानी में भूल ही गई थी कि तुम तब से बाहर खड़े हो। अंदर आओ ना, तुम्हारा अपना ही तो घर है। उन्होंने कहा तो जो जेब में हाथ दिए अभी तक अपनी जगह पर खड़ा था। जहमत मत कीजिए, मुझे वैसे भी कुछ काम है अभी। आई नीड टू गो, किसी और वक्त सही, बस दादी को मेरा सलाम कहिएगा। इसने कुछ दिल्ली से कहते हुए मुस्कुराते हुए कहा और कुछ देर कबल वाला तूफानी गुस्सा अब सिरे से ही गायब था। जल्दी निगाह नवाल ने उसके चेहरे की जानिब उठाई थी। जब उसे मुस्कुराते देखा तो जल्दी से पलके गिरा दी। उसकी हल्की बड़ी शहमते में भी मुस्कुराते वक्त पड़ने वाला डिम्पल देखने वाले की निगाह जगड़ने की तक रखता था। ठीक है बेटा, तुम चाहो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। निगार ने ममता भरे लहजे में मुस्कुराकर कहा, फिर इसे सहारा दी अपने साथ अंदर ले जाने लगी। एक वो थी जिसने एक बार भी निगाह उठाकर अपने मोहसिन को भरपूर तरीके से जांचने की जहमत न की थी। दूसरी तरफ वो था जो वहां से तब तक ना हिला और पलके तब तक न झपकाई जब तक वो सही सलामत घर में दाखिल ना हो गई और इनके पीछे दरवाजा बंद नहीं हो गया। फिर वो सर झटक कर अपनी गाड़ी में सवार हो गया और ये हो गया। उसके बाएं पांव को ट्रीटमेंट देने और पट्टी करने के बाद निगार मुस्कुरा कर बोली, जो मन वो भी मुस्कुरा दी। वैसे अजीज भाई वहां पहुंचे कैसे? इन्हें कैसे पता चला कि नवाल आप ही खो गई हैं? इसके गुंडे बाल बुरिश करते हुए तजस्सुस से मजबूर होकर वह पूछ बैठी। अजीत का नाम सुनते ही उसकी मुस्कुराहट समटी। अपनी वजह पर मौजूद कुछ देर कबल का चोला उसका लमक दहकने लगा था। ये तो वही जानते होंगे रूही। अपने हाथ की कलाई पर पड़ी उस हल्की सी कराज पर गुलाबी पोरों वाली उंगलियां फेरते हुए धीमे पन से बोली। अच्छा हो तो मैं इनसे पूछ लेती। उसका तजस्सुस हनूस था। निगाह ने आंखें दिखाई जिस पर वो पहलू बदल कर रह गई। इससे कबल के वो कुछ और पूछती। दरवाजा खुलो मुकम्मल खुला था। नमाज के स्टाइल में दो जुलूस चेहरे की गिरलेपटे हुए डानी उस तकाई और मुंह में कुछ दम करते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर फूंक मारी। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें अपनी तमाम आफतों से महफूज रखे। उसके करीब बैठते उन्होंने उसे खुद से लगाकर दुआ दी। नवाज ने पुरसकून होकर उनकी गोद में सर रख दिया। आमीन नानू, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ है तो कोई शेर कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। भूरी आंखें मौन कर वो तमाम से मुस्कुरा दी थी। नॉट फेयर नानू, मुझे तो आप ऐसे प्यार नहीं किया करती। उनके दूसरी जानिब आकर शाने से लगते हुए रुआ ने शिकवा किया। नानी ने उसे हल्की सी शिकन लगाई। हाँ तो तुम जैसे बिना प्यारो शफकत की इतनी बड़ी हुई हो। खफगी से टोका। जिस जोगिंग प्यारी नानू, क्या मैं नहीं जानती कि आप हम सबसे कितना प्यार करती हैं? उनके हाथ पर बुसा देते रुआ ने प्यार भरे अंदाज में कहा। उन्होंने शफकत से उसकी पहचान ही चूम ली।
मैम भाई पुलिस वाले आए हैं, उन्हें बात करनी है आपसे, इसका बयान भी लेना है। न जाने कब से दरवाजे में खड़ी जोया ने इस मंदिर को देखा था, फिर नवाल की जानिब इशारा करते हुए उन्हें आगाह किया। सबकी निगाहों का मरकज वो बन गई थी। ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। अपने रायशुदा शॉर्टकट कट बालों को कचर में मुखरित करते हुए उन्होंने जवाब दिया, जिसे सुनकर बाकी सब पे एक निगाह गलत डाले बगैर वो पलट गई। इनको क्या हुआ? जब देखो तभी सड़ी शक्ल बनी हुई होती है। नूहा को बहन का एक अंदाज ना पाया। बुरी बात है बेटा, बड़ी बहन है वो तुम्हारी। दुपट्टा शानों पर फैलाते हुए निगाह ने टोकरा जरूरी समझा। हाँ बस इसी बात का तो एक फायदा उठाती हैं ये मोहतरमा। नाक चिढ़ाते हुए वो ज़हरे लब बड़बड़ाने से खुद को रोक ना सकी। अम्मा जी मैं जाकर देखती हूँ। वो उठी। हाँ देखा, बड़ी जल्दी ख्याल आया इन्हें बच्ची का। तुम चली जाओ, नवाल को आराम करने दो, इसके गुरारे बाल से लाते हुए नानी ने बेटी से कहा। ठीक है, इन्हें कह दूंगी ये कि नवाल से जो पूछना है वो पूछ ले, फिलहाल इसके लिए चलना फिरना ज्यादा मुनासिब नहीं। निगाह ने भी उसकी तायद की। फिर पुलिस अफसरान की बात सुनने को ड्राइंग रूम के से जाने के लिए निकल गई। मैं भी जाकर देखती हूँ। हमेशा की तरह वो अपना तजस्सुस काबू में ना रख सकी। एक तो इस लड़की को जासूसी का बड़ा शौक चढ़ता रहता है। उसने जाते ही दाई नाक मुंह जड़ाकर नगवारी से तबसरा किया। उनके अंदाज में नवल चाकर भी अपनी हंसी ना रोक सकी। किचन में दाखिल होते उसने घड़ी और घर की चाबी काउंटर पर रखने के बाद फ्रिज खोल लिया। मीर के सामने वो इस मुख्तसर मगर खूबसूरती से सजे लाउन में सोफे का बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया। आदमी सामी के इनकी ठंडक बिल्कुल वैसी थी जैसे कुछ देर कबल इसके बाजुओं में मौजूद इसके जिस्म का ठंडा पसीना इसे अब भी अपने हाथों की चौड़ी हथेली पर महसूस हो रहा था। उसने ठंडा मशरूब गले से नीचे उतारा। उसे याद आया कुछ देर कबल का मंजर जो फर्श पर उसके बराबर में बेहोश पड़ी थी। या शायद सारे से वो यूं ही खुद को बेहोश जाहिर करती रही थी। वो जान ना सका, मगर हाँ वो इसका खुद अच्छी तरह जानता था। और ये भी कि इससे फाजल बनाए रखने के लिए नवाल आबिद कुछ भी कर सकती थी। क्यों करती है वो इतना ग्रेज? किसी में कोई अछूतूं उसके लिए। मुझे सोचकर खाम का हंसा। इन सोचों से पीछा छुड़ाने के लिए इसने जींस की जेब से मोबाइल निकाल कर नंबर पेश किया। इंतजार करवाए पर गेरी दूसरी जानिब से उसका कॉल रिसीव किया गया था। कहाँ हो माया? छूट से ही उसने पूछा। तुम्हारे दिल में? दूसरी तरफ वो चौंके से बोली। वो हंसा। और तुम इस ओ यस, तुम समेत 50 दीगर भी। हदीद कभी तो खुश हो लेने दिया करो। वो बुरा मान गई। तुम जानती हो मुझे डियर। वो भी गैर संजीदा रहा। हाँ बिल्कुल अच्छी तरह। फ्रेंड ऑफ बेनिफिट ठंडी भरते हुए जवाब दिया। ये चीज़ तो बताओ किस वक्त आ रही है? पूछते उसने ठंडे मशरूब का एक और सूप लिया। अभी और इसी वक्त उशाट का शिकार मालूम होती थी। हाँ तो कौन सा तुमने पहली बार आना है? उसके अंदाज को महसूस करके वो तंजे चिल्लाया। बात वो नहीं है, वो दरअसल मॉम डैड घर पर है आज, सो मेरे लिए आना मुश्किल है थोड़ा। उसने वजह बताई जिसे सुनकर अजीत का केका पड़ा था। तुम्हें हंसी आ रही है? वो चिढ़ गई। हाँ तो जब तुम मिडिल क्लास लड़कियों वाली प्रॉब्लम मुझे बताओगी तो मुझे और क्या करना चाहिए फिर? वो हंसी के दरमियान बोला। हाँ मैं एलिट क्लास से जरूर हूँ, फिर भी यार मेरे पेरेंट्स के कुछ रूल्स हैं जिन्हें मैं नहीं तोड़ सकती। वो बेबसी से बोली थी। आई सी, चलो कोई बात नहीं बेबी, टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझता हूँ। इसने मजीद इसे मुश्किल में ना डाला। हाँ इसी बात के लिए तो मैं तुम पर फिदा हूँ। वो उसकी इस अदा पर पीली जा रही थी। थैंक्स, ओके, गुड नाइट स्वीट हार्ट। वो नरम को अंदाज में के तगल बंद करके आखिरी सुप लेकर इसने केन को लात मार के दूर उछाल दिया। एंड इसी वक्त इसके मोबाइल पर कॉल मौसूल हुई। स्क्रीन पर ईना कॉलिंग जगमगा रहा था। उसका अमाउंट ऑफ हो चुका था, लिहाजा कॉल पिक करने की बजाय उसने फोन साइलेंट पर कर दिया। दूसरी तरफ कॉल रिसीव ना होते देखकर ईना नामी लड़की ने पैगाम लिखकर भेजा। कहाँ हो? क्या अभी मिल सकते हैं हम? अपनी बेकरारी का इजहार करने को उसने मैसेज के साथ कई एक इमोजी भी भेज दिए थे। न चाहते हुए भी वो जवाब लिखने बैठ गया। मेरा नीचे यूं किसी को बेचैन रखना गवारा ना था। सॉरी हनी, चेंज ऑफ प्लान में फिलहाल अकेले रहना चाहता हूँ। लिखने के बाद मोबाइल इसने लापरवाही से दूर उछाल दिया। जो ठीक पुनर्भूषण पर आ बैठा, जबकि खुद वो इस भी वहीं दराज हो गया। आंखें बंद की थी कि चांद अपने दाग समेत उसकी आंखों में आ समाया। लड़कियां ठीक ही इसको ब्लैक मून कहती हैं। बड़बड़ाते हुए उसने कुशन आंखों पे रख लिया। नवाला भी दुनिया की आखिरी लड़की ही हो सकती थी, मगर वो रात के इस पहर इसके मुतालिक सोच रहा था। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक स्टूडेंट होकर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा किया तुमने। लानत भेजता हूँ मैं तुम लोगों पे। तुम चारों का एडमिशन में बर्दाश्त खुद कैंसिल करता हूँ। फिर कभी इस यूनिवर्सिटी में अपनी मनुष्य शक्लें ना दिखाना। वाइस चांसलर इन चारों लड़कों को अच्छी तरह तभी साफ कर चुके थे जिन्होंने कल शाम नवाल का अगवा बड़ा तावान किया था। अभी साहब इस वक्त टांग पर टांग रखे चेहरे पर बहस बना सकते लिए इन चारों लड़कों की झुके सरों को घूर रहे थे। अगर प्रिंसिपल और वाइस चांसलर वहां ना होते तो शायद इन चारों को अच्छी तरह सबक सिखाते। क्या समझा था तुम लोगों ने कि वो अकेली इस पर हाथ डालना इतना आसान होगा? क्या उसके बाप के बारे में अच्छी तरह पता करवाना भूल गए थे तुम लोग? आबिद साहब जब लफ्जों में गर रहे थे, ये सोच कर ही उनका दैनिक तवाज़ुन खराब कर रही थी कि लोगों ने नवाल को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। इनके अखलौती लगते जिगर को।
आबिद साहब, मैं बतौर इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आपको गारंटी देता हूँ कि आपसे नवाल बेटी की तरफ कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। बस आपसे एक दरख्वास्त है कि इस बात को मेरे ऑफिस तक ही महदूद रहने की इजाज़त दें। अगर ये बात फैल गई तो वालिदैन इस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को भेजने से डरेंगे, क्योंकि ये वाक़या हमारी ही यूनियन में हुआ है। तो मैं आपको हर तरह से जवाब दूँ, इस बात से इनकार नहीं करता। आप बड़ा दिल रखकर मेरी गुजारिश पर गौर कीजिएगा बस। इन लड़कों के बरक्स वाइस चांसलर की टून इनसे बात करते खुद ब खुद नीची हो गई थी। मैंने इस यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा शेयर इसलिए नहीं खरीद रखा कि मेरी अपनी ही बच्ची यहाँ गैर महफूज रहे। इन लड़कों की हिम्मत तो थी कि मेरी बेटी को यूनिवर्सिटी से ही अगवा कर लिया। आज इन लोगों ने किया, कल कोई और स्टूडेंट है ना उठकर ये हरकत नहीं करेगा। इस बात की क्या गारंटी है आपके पास? आबिद साहब किसी तौर इस मामले को जाने पर राजी नहीं थे। आपकी परेशानी जायज़ है सर, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस किस्म का अफल दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। मेरी बात पर तो एतबार करें ना आप। बेचारे चांसलर मिन्नत समाजत पर उतर आए। ठीक है, इस बार तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे ये लड़के अभी से यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। क्या मालूम और कितने बुरे इरादे हो इनके। उन्होंने एक तेज नजर अकरम और उसके दोस्तों पर डाली। प्लीज सर, ऐसा मत करें, हमें एक मौका दें, बस एक आखिरी चांस। इन चारों में से एक बाकायदा रो दिया था। बंद कर अब ये ड्रामे। ऐसी घटिया हरकत करने से पहले तुमने यूनिवर्सिटी की साख का भी ख्याल नहीं किया, तो आप किस मुंह से यहाँ रहकर पढ़ना चाहते हो तुम लोग? प्रिंसिपल साहब ने तुरंत लहजे में कहकर इनको वापस लेने से इनकार कर दिया। इस बार वो लोग वहाँ कहीं शर्मिंदा हुए, मगर अकरम के चेहरे पर शर्मिंदगी के बजाय कोई और ही रंग आ रहा था। इसने सर झुकाकर वहाँ मौजूद सबसे छुपा लिया था। सुन लिया तुम सबने, अब दफा हो जाओ यहाँ से। शुक्र करो स्टूडेंट समझकर तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। वाइस चांसलर एक बार फिर भरम हुए। अब मजीद कुछ कहने को बचा ही क्या था। चारों लड़के आगे पीछे ऑफिस से बाहर निकल आए। बाहर आते ही सामने से वो चला आया था। क्यों आ गए? खाली 10 लाख की मिठाई जीत की जेबों में हाथ डाले हुए भरपूर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहता उनके नजदीक चला आया था। अकरम ने खुनाशम नजरों से उसे देखा। तुमने ही नवाल के बाप को हमारे बारे में बताया। वो समझने वाले अंदाज में बोला। तो तुमने क्या समझा था कि वो कोई राह चलती एवं सी लड़की जिसमें हाथ डाल लोगे? शुक्र मनाओ आबिद अंकल ने तुम पर रहम खाया। मैं होता ना तो कहते कहते अचानक उसकी नजर उठी थी। न जाने वो वहां कब आई थी। इनकी गुफ्तगू इस हद तक सुन चुकी थी। सिया घुंघराले बालों, चांद के दाग वाली वो लड़की अब भी इससे निगाह मिलाने पर दानेदार नजरें चुरा गई थी। अजीत का जुमला उसे देखकर अधूरा ही रह गया था। तुमने ठीक कहा, ये बिल्कुल एवं सी नहीं है। इस पर तुम्हारा जादू नहीं चलेगा अजीत मियाँ। तुम रहने दो। अकरम ने पास से गुजरते हुए उसके कान में सरगोशी की थी और खबासत से हंसता हुआ आगे बढ़ गया था। हदीद ने जवाब में कुछ नहीं कहता। नवाल चेहरा झुकर छोटे छोटे कदम उठाती उसके नजदीक आ रुकी। कुछ यूं के बहुत सा फासला अब भी बरकरार रखा हुआ था। हदीद समझ चुका था वो उसकी राह में हायल हुआ खड़ा है। वो आगे बढ़ने की चाह में वहीं रुकी हुई थी। अजीब सी खामोशी छाई हुई थी दोनों के दरमियान। इसी आउटर खामोशी को तोड़ने के लिए हदीद को पहल करनी पड़ी। तुम ठीक हो? और तुमने आफ क्यों नहीं लिया? आज पेट में चोट तो नहीं आई? इस शख्स का इस कदर तवज्जो से खुद को देखना और फिक्रमंदी वाले सवाल करना कम से कम नवाल ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसे घबराहट ने आन घेरा। दिल क्या हुई से परे से गिरकर चुपचाप वहां से चलती बन जाए, मगर वो इस ख्वाहिश पर लाख जाने के बावजूद भी अमल पैरा नहीं कर पा रही थी। हदीद कमाल के मुकाबले वो कुछ नहीं कर सकती थी, माँ सिवाय घबराने और जमीन को घूमने के। और अभी इसने ऐसा ही किया था, कोई जवाब दिए बगैर चेहरे का रुख पहन लिया था। हदीद को इसका ये अमल कैसा लगा होगा? इसका रद्द अमल नवाल साहिबा ख्वाह में भी नहीं सोचना चाहती थी। ये जाते क्यों नहीं? आसपास दीवारों को घूरते हुए अंदर ही अंदर नर्वस होने लगी थी। आखिर ये इतना अकड़ क्यों रही है? मैंने इसकी जान बचाई है और ये है कि इसके पास एक शुक्रिया तक नहीं कहने को, और तो और मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया। हदीद को इसे इस कदर बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। आखिर को इनमें एक रिश्ता था, चाहे कई साल बाद हो, मगर था तो इसका कजन, और ये लड़की थी कि इसे मुखातिब करना तो दूर की बात, एक नजर देखती भी नहीं थी। आबिद साहब जो ही ऑफिस से बाहर आए उनकी नजर इस पर पड़ी। नवाल बेटा, तुम ठीक तो हो? फिक्रमंदी से पूछते हुए इसके करीब चले आए। जी हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया। जिसे सुनकर आबिद साहब कुछ मुतमईन हो गए। फिर उनकी नजर सामने खड़े हदीद पर पड़ी। हदीद बेटा, तुम वक्त रहते नवाल की मदद को पहुंचे। मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। जीते रहो तुम बच्चे। उन्होंने गर्मजोशी से इसका झाना तपतपाया। शुक्रिया की क्या बात है अंकल, नवाल कोई गैर थोड़ी है। ये कहते हुए उसने आंख के किनारे से उसका चेहरा जांचा। अपना नाम वो भी इस शख्स के मुंह से सुनकर नवाल चौंक गई थी। बिल्कुल ठीक किया, आखिर तुम कमाल के ही बेटे हो। रिश्तों को अहमियत देना ही तुम्हारे जैसे नौजवान के शायद शान है। अभी सब से खत्म मुतासिर नजर आते थे। नवाल के लिए मजीद वहां रुकना महल था, इसलिए वो जल्द ना जल्द हो सका मंदिर से गायब हो गई थी। वो तो चली गई थी, लेकिन हदीद की आंखों ने दूर तक उसके कदमों का पीछा किया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जवेरिया गाल तले हथेली रखे भरपूर इश्तियाक उसकी उदास सुन रही थी। फिर क्या? बस वो मुझे घर ले आया, और क्या? नवाल उसे कल की आप बीती सुना रही थी। हाय काश मैं कल का दिन मिस ना करती, तो तुम्हारी जगह मैं किडनैप हो रही होती और हदीद का मान मुझे बचाने आता। उफ, कितना अच्छा होता। वो सिरत आमिर लहजे में कह रही थी। नवाल ने उसकी बात पर हाथ में पकड़ा कोल्ड ड्रिंक का गिलास जोर से दरमियान में मौजूद मेज पर पटका। सदी शुगर के गिलास पॉसिबल था, मगर फिर भी को गिलास से बाहर छिलक ही गया।
کتنا اچھا ہوتا نا، زہر لگ رہی ہو ایسا کہتے ہوئے، اور کیا بھروسہ کہ وہ تمہارے کڈنیپ ہونے کے بعد بچانے آتے بھی یا نہیں؟ جویریہ کی نقل اتارتے اس نے ناک منہ چلا کر کہا۔ نوال بی بی کہیں آپ کو جلن تو نہیں ہو رہی؟ اس نے اٹھا کر مائنہ خیر انداز میں پوچھا۔ بکواس، مجھے کس بات سے جلن ہوگی؟ چہرے کے تاثرات چھپانے کو اس نے سر جھکا کر سموسوں کی پلیٹ آگے کر لی۔ اوف مہوش، آج کہیں سے تم نے چاند گرہن کی خبر سنی تھی کیا؟ اپنی ٹولی کے ساتھ دلکش لڑکی ان کے برابر والی سیٹ میز پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نوال کا ہاتھ یکلتے رک گیا تھا۔ نہیں یار، میں نے تو ایسی کوئی خبر نہیں سنی۔ کیوں، کوئی ایسی خبر آئی ہے کیا کہیں سے؟ ناک پر رکھا چشمہ اوپر کر تو مہوش نامی لڑکی نے اپنے موبائل پر جلدی سے گوگل سرچ کھول لیا۔ پتہ نہیں، لیکن یہاں دن کے وقت نہ صرف چاند طلوع بلکہ اسے گرہن بھی لگا ہوا ہے۔ اینا نے وہ بات نوال کی طرف دیکھ کر کی تو اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ ان کے پاس والی میز پر بیٹھے اسٹوڈنٹ نے نہ صرف سنی تھی بلکہ اب زور زور سے ہنس بھی رہے تھے۔ نوال چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ جویریہ نے تیز نظروں سے اینا کو گھورا اور نوال کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھا دیا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو بھی تھوڑی دیر، اور ہمیں بتاؤ کل تمہیں کس نے اغوا کیا تھا؟ اینا جان بوجھ کر اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ادھر نوال یوں سب کے سامنے تماشا بنائے جانے پر اپنی جگہ فریز ہو گئی تھی۔ اغوا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو اینا؟ کیا واقعی نوال اغوا ہو گئی تھی؟ سب منہ کھولے حیرت سے تبصرہ کر رہے تھے۔ ہاں تو اور کیا، مجھے خود اس لڑکے کا کیا نام تھا، ہاں اکرم نے بتایا تھا کہ کل یہ اغوا ہو گئی تھی۔ اینا نے اپنی نکلی پلکیں لگی آنکھوں کو ٹپٹپاتے ہوئے بتایا۔ نوال کی آنکھیں چھل چھل ہو گئی تھیں، وہ اپنے دماغ میں کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ بتاؤ تو ذرا، اغوا کاروں کو بھی یہی ملی تھی بلیک مون؟ اینا نے یہ جملہ کہہ کر اپنی بات پر کہا لگانا چاہتا کہ جب کسی نے اچانک وہاں آ کر ٹھنڈی برف والی کولڈ ڈرنک اس کے چہرے پر پھینک دی تھی۔ وہ جو سر جھکائے کھڑی آنسو ضبط کر رہی تھی تبھی پاس کھڑی جویریہ اور دیگر اسٹوڈنٹس کے کہکے سن کر چونک گئی۔ پھر جب نظر اینا پر پڑی تو وہ حیرت زدہ بن گئی۔ عدیت کے ہاتھ میں گلاس تھا جس کا سارا مشروب اینا کے چہرے پر پڑ کر اس کی خوبصورتی سے کیا ہوا میک اپ اور نکلی پلکیں بہا لے گیا تھا۔ اینا عدیت کے اس عمل پر منہ کھولے شاک بیٹھی رہ گئی۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ اس حلوے میں اس کی تصویریں بھی اتار رہے تھے۔ تمہارا بدصورت دل تمہارے چہرے پر نظر آ رہا تھا، اس ڈریس اپ کی تمہیں کافی ضرورت تھی۔ عدیت کمال کا وہ تاریخی جملہ سن کر وہاں بیٹھے سبھی لوگ جوشیلے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر خود سے ذرا فاصلے پر کھڑے نوال کو دیکھا، پھر اسے ہی سنجیدہ تاثرات لیے چہرے کے ساتھ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ نوال حیران سے بھی تک اس کا یہ عمل سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے دیکھا اینا کسی بھیگی بلی لگ رہی تھی۔ او گاڈ، جویریہ ابھی تو وہ منظر یاد کر کے ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ نوال البتہ کافی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے اس وقت کیفیٹیریا سے دور نکل آئی تھیں۔ ویسے ماننا پڑے گا عدیت نے کیا بولتے بند کی تھے مادام اینا کی، یہ کہہ کر ایک بار پھر اسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ لیکن جب اس نے نوال کو یوں سنجیدہ دیکھا تو اس کی ہنسی کو بھی خود بخود بریک لگ گیا۔ اوئے اب تم کیوں منہ لٹکا کے گھوم رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ جویریہ نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی انہوں نے ایسا کیوں کیا جویریہ؟ سیاہ بالوں کی گنگیاری لٹ کانوں کے پیچھے اڑتے اس نے تب سے اپنے ذہن میں مچلتے سوال کو زبان دی تھی۔ کیوں، کیا مطلب نوال؟ ظاہر ہے تم اس کی کزن ہو، فیملی ہو، تو وہ بس تمہاری حفاظت کرنا چاہ رہا ہوگا۔ جویریہ نے اس کے شانے پر دباؤ ڈالتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ہاں، پر انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے جویریہ کہ میرے ساتھ کب کیا غلط ہو رہا ہے جو وہ عین وقت پر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں؟ نوال نے اپنی بے چینی کی اصل وجہ بتائی تھی، جسے سن کر جویریہ بھی ایک پل کو سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یہ بات تو سوچنے والی ہے ویسے۔ اس بار اس نے بھی اس کی تائید کی ہے نا؟ یہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں تب سے۔ نوال کو اس گتے کا کوئی سرا ہی نہیں مل رہا تھا۔ ایک منٹ، کہیں نوال بھی وہ تمہیں چاہنے تو نہیں لگا ہے؟ جویریہ نے ایک دم سے پرجوش ہو کر خیال لگا۔ لاشعوری طور پر نوال نے اپنے کندھے سے لٹکتے بیگ کے اسٹرپ پر انگلیاں سخت کر لیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں۔ اس نے جلدی سے تردید کی۔ اتنی سی بات سن کر ہی دل کے سینے میں شرپا کر دیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نوال؟ اس کے چہرے پر یوں ہمایاں اڑتے دیکھ کر جویریہ کو تشویش ہوئی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو کلاس شروع ہو گئی ہے۔ اسے قبل کے جویریہ کے سوالات بڑھ کر اسے اور مشکل میں ڈالتے ہوئے یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ جویریہ نے بھی کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے اس کی تلقین کری۔ وہ تو شکر تھا کہ آپ سے ملنے والی اطلاع پر میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا، نہیں اس لڑکی کا تو اللہ ہی حافظ تھا۔ ورنہ اس لڑکی کا تو اللہ ہی حافظ تھا۔ اپنی کلائی پر بندے سلور اور سیاہ بریسلیٹ کے بیچوں بیچ لگے سیاہ پتھر کو دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا جس پر انگریزی کا حرف ایچ بنا تھا۔ یہ اس کے بھائی کی طرف سے ملنے والا تحفہ تھا۔ تو تم اب کیوں اتنے اکڑے تھے ہو؟ جبکہ کزن تو وقت رہتے بچا لی گی نا۔ اس کے لہجے کی بے چینی وہ بھانپ چکا تھا۔ ہاں، اور ہماری اس کزن نے مجھے جھوٹے منہ تھینکس بھی نہیں کہا۔ اچھا ایک بات بتائیں بھائی، لڑکی اگر بلا وجہ اگنور کر دے کہ جب ہم نے کوئی غلطی بھی نہیں کی تو آخر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے اپنی مشکل بلا کر بھائی کو بتا ہی دی۔ تو ایسی کون سی لڑکی جس نے عزیز کمال کو اس قدر آسانی سے نظر انداز کر دیا؟ اس کی آواز میں ہنسی واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ آپ ہنس رہے ہیں بھائی، میں سیریس ہوں، عزیز نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا ابھی میں بتاتا ہوں۔ بظاہر وجہ نہ ہوتے بھی اگنور کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس نے بتانا شروع کیا۔ کون سی؟ عزیز نے بیزاریت بھول کر ہمتن گوش ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتے، دوسری یہ کہ وہ اس قدر پسند کرتی کہ اس کے لیے تم پر نگاہیں ٹکانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ عکس نے جو بتایا وہ فوراً بول پڑا۔
تو اس میں نوال کون سی ٹائپ ہوتی ہے؟ بے خیالی میں پوچھتے ہی اس نے احساس ہونے پر جلدی سے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اچھا جی، تو وہ لڑکی نوال صاحبہ ہیں جن کو نظر انداز کرنا ہماری شہزادی کی طبیعت پر اس قدر گراں گزرا؟ اسے سمجھنے والے انداز میں کہا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ کیا وہ نارمل نہیں رہ سکتی؟ مطلب ضروری ہے کہ یا تو بالکل ہی ناپسند کرے یا پھر حد سے زیادہ پسند؟ عزیز نے بے ساختگی میں کی بات کا ظاہر اصل کرنے کے لیے سوال بدل لیا۔ نہیں، ضروری تو نہیں، کبھی کبھار اگر جذبہ بے علم انسان اپنے حدود بھولنے لگتا ہے، اور جس انسان کی فطرت ایک بار بے حد بن جائے اسے آپ ہر پھل کی توقع رکھ سکتے ہیں، اچھے یا برے کی تمیز کے بغیر۔ عکس نے اسے تفصیلی وضاحت دے کر سمجھایا۔ وہ ایسی نہیں، وہ تو بلکہ ڈرپوک سی اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی۔ عزیز نے انجانے میں اپنے عکس کے سامنے نوال کا دفاع کیا۔ میں اس کی نہیں، تمہاری بات کر رہا ہوں جگر، اس نے تازی کی۔ میری بات؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میں حد سے تجاوز کروں گا؟ بھائی، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ مجھے جانتے نہیں۔ حدید نے ہنس کر کہا، تم سے بہتر جانتا ہوں حدید کمال۔ خیر، ابھی اس بات کو رہنے دو، ذہن پر سوار مت کر لو، میں بس ایسے ہی کہہ دیا۔ عکس نے بات ہی سمیٹ دی۔ وہی تو، کہاں آپ کی یہ گہری بات اور کہاں آپ کا بھائی حدید کمال؟ وہ اپنا ہی مذاق اڑا کے ایک بار پھر ہنس دیا۔ ٹھیک ہے جگر، بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی میں کسی کام میں مصروف ہوں۔ سگریٹ کا کچ لیتے اس نے پیروں کے پاس کھڑے کاغذات کو ٹھوکر ماری اور اپنے بائیں ہاتھ پر کھڑے باڈی گارڈ کو اشارے سے وہ کاغذ زمین پر پڑے ایک زخمی آدمی سے سائن کروانے کو کہا۔ آپ اور آپ کے کام، یقیناً وہاں کوئی بیچارہ آپ کے ہاتھوں ٹارچر ہو رہا ہوگا۔ عدل نے کیا طرح کی۔ آفرین ہے تم پر میرے شہزادے۔ عکس اس کے اندازے کو سرائے بغیر نہ رہ سکا، پھر اس نے رابطہ منتقل کر دیا۔ وہ لوگ جو ہی گیٹ سے باہر نکلے، سامنے کے منظر میں وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا موبائل اسکرین پر جھکا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبس اس کا قد اور جم میں کھڑی گئی محنت سے بنائی گئی باڈی کافی نمایاں لگ رہے تھے۔ براؤن ڈائی کیے ہوئے کاندھوں تک لمبے بالوں کو مہندی بن میں باندھے وہ دھڑکنیں منتشر کرنے والا دشمن قلب وہاں موجود تھا، اور حدید کمال وہ آخری شخص ہوتا جس کو نوال وہاں ایکسپیکٹ کرتی۔ ان کی آمد کا احساس شہزادی سے بھی ہو چکا تھا جو اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ گہری سیاہ آنکھیں اٹھتے ہی کے ساتھ ہی سب سے پہلے اس کی نظروں سے ٹکرائی تھیں۔ یہ دیکھ کر لمحہ بھر کو نوال کا سانس لینا بھول گئے۔ حدید کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہ تھی، وہ یک ٹک پلکیں جھکائے بغیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نوال کا دل اس کی اس قدر توجہ پا کر خوف سے بند ہونے لگا، وہ نظر جھکا کر لاشعوری طور پر پاس کھڑی روحا کے اٹھ میں ہو گئی۔ حدید چلیں بیٹا، نگار نے قریب پہنچ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ حدید چونک گیا، شاید انہوں نے کافی آوازیں دی تھی مگر اس نے سنا نہیں۔ جی پھپھو چلیے، شرمندگی چھپانے کو اس نے کہہ کر فوراً ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول لیا۔ نگار بھی اس کے کھوکھے سے انداز پر ناسمجھی سے مسکراتی اس کے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلیے آپ ہی، روحا نے پیرے سے اسے بٹھایا، پھر خود بیٹھ گئی۔ گاڑی ان کے پیٹ سے منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ انتظار کروانے کے لیے معذرت چاہتی ہوں بیٹا، لیکن ان لڑکیوں کی تیاری سے تو تم واقف ہو، نگار نے شرمندہ ہوتی ان دونوں کو ایک نظر گھور کر کہا۔ نوال ان کی بات پر خود سے سرخ پڑ گئی، یہ دیکھ کر تو اور وہ زمین میں دھس گئی تھی کہ حدید نے ان کی بات پر مسکراہٹ چھپانے کو مٹھی چہرے پر رکھ لی تھی۔ یہ امی بھی نا خواہ ہمیں حدید بھائی کے سامنے شرمندہ کروا دیا، روحا نے نوال کی دل کی بات کہہ دی تھی۔ پھر جب اسے کل رات والا اپنا سوال یاد ہے تو ایک دم پرجوش ہو گئی۔ حدید بھائی، ویسے آپ نے کل نوال آپی کو کیسے ڈھونڈا تھا؟ جہاں روحا کے تجسس والے سوال پر نگار نے اسے گھوری سے نوازا، وہیں کل کے ذکر پر حدید اور نوال اپنی جگہ ساخت ہو گئے تھے۔ وہ کل کے دن کو بھولنا چاہ رہی تھی مگر ایسا نہیں ہو پا رہا تھا، جبکہ حدید انہیں یہ بتا نہیں سکتا تھا کہ عکس کے لوگوں نے ہی اسے نوال کی اطلاع دی تھی۔ جھٹکا تو ان لوگوں کو تب لگا جب روحا کا سوال نگار نے بھی دہرا دیا۔ یہ سوال کے لیے مناسب وقت تو نہیں بیٹا، لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی، پولیس جب اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہی تو تم نے وقت رہتے کیسے تلاش کیا؟ پھر اسٹیئرنگ وہیل پر حدید کی انگلیاں مضبوط ہو گئی تھی، اسے فوراً سمجھ نہیں آتا کہ انہیں اب کیا جواب دے۔